the former things. Now consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Even now it shall be made plain. Behold, I will make a way in the wilderness. I will make a way for my people to give drink to my chosen one. And rivers shall flow in the desert, and rivers of waters shall flow in the wilderness. And rivers shall flow in the desert, and rivers of waters shall flow in the wilderness. For I have found myself a people, that they shall show forth my praise. Behold, I will do a new thing, even now it shall be made plain. Behold, I will make a way in the wilderness. I will make a way for my people to give drink to my chosen one. And rivers shall flow in the desert, and rivers of waters shall flow in the wilderness. And rivers shall flow in the desert, and rivers of waters shall flow in the wilderness. Behold, I will make a way in the wilderness. I will make a way for my people to give drink to my chosen one. And rivers shall flow in the desert, and rivers of water shall flow in the wilderness. And rivers shall flow in the desert, and rivers of water shall flow in the wilderness. Amen. Let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் ஜெபிக்கும்படி தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். God has been very gracious to us to enable us to move into a brand new year, the 24th year. And we believe as a church ministry, God has been our shepherd, shield, fortress, high tower, provider, protector, and so much more. I believe He will continue, as He has done in the years past, to do more in this fresh brand new year that He has given us. நமக்கு தேவன் தாமே கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிற இந்த 24ஆம் புதிய நம்முடைய சபையினுடைய வருடத்திற்குள்ளே கடந்து செல்லும் இந்த வேளையிலே தேவன் தாமே நமக்கு மேய்ப்பராக, தேவைகளை சந்திக்கிறவராக, வழி நடத்துகிறவராக, பாதுகாக்கிறவராக இருந்து வந்திருக்கிறார், இனிமேலும் இருப்பார் என்று சொல்லியதாக நான் விசுவாசிக்கிறேன். Therefore, let's bow our heads in prayer. நாம் ஜெபிக்கும்படி யாவரும் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Wherever you are, join your faith with mine to pray. நீங்கள் எந்த இடத்திலே இருந்தாலும்
பரவாயில்லை, நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தை என்னுடைய விசுவாசத்தோடு கூட கட்டி நாம் ஜெபிப்போம். This is a time of prayer. This is a time of great unity, and I believe the precious Spirit of God is here in our midst to make our prayers good. இது ஜெபிக்கும் வேளை, இது மிக அருமையான வேளை. இந்த வேளையிலே நம்மதிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நாம் யாவரையும் ஒன்றிணைத்து நாம் அவரை நோக்கி பார்க்கும் வேளை இது. Father, in the mighty name of Jesus, we give you thanks and praise for this wonderful day. பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த அருமையான நாளுக்காக உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்லுகிறோம். We are grateful that your presence is here in our midst, and your move is a supernatural move that leads us from glory to glory. உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே இருப்பதற்காகவும், ஆண்டவரே, உம்முடைய அசைவாடுதல் எங்களை மகிமையின் மேல் மகிமை அடையும்படியாக எங்களை வழி நடத்துகிறபடினாலும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Every year you have shown us your majesty, might, power and dominion over all the works of darkness and over all the things that affect our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிற எல்லா விவரங்களின் மீதும், அந்தகாரத்தின் எல்லா இருளின் மீதும் ஆண்டவரே, நீர் ஆளுகை செய்கிற தேவனாக இருந்து மகத்துவத்தை எங்களுக்கு கடந்த எல்லா வருடங்களிலும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Even now we pray that you would open the eyes of our understanding. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலும் எங்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதலும் அந்த புரிந்து கொள்ளுதலின் மனக்கண்களை நீ திறந்தள்ள வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். May we be able to see, perceive and understand the grand truths that are in the holy scriptures. ஆண்டவரே, உம்முடைய வேத வாக்கியத்திலே, பரிசுத்த வேத வாக்கியங்களிலே காணப்படுகிற ஆண்டவரே அதிசயங்களை நாங்கள் காணும்படிக்கு எங்கள் மனக்கண்களை தயவு செய்து நீர் திறந்தள்ள வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். Your word has never failed your people. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனங்களை ஒருபோதும் கைவிடாதது உம்முடைய வார்த்தையப்பா. Your word is alive and powerful. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகள் ஜீவனுள்ளதும் வல்லமையுள்ளவைகளுமாய் இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Your word is the bread of life. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை ஜீவாப்பமாக இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. And therefore we honor you and we worship you and we praise your holy name. ஆண்டவரே, இதனாலே உமக்கு கனத்தையும் கொடுத்து ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை ஆராதித்து உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. Thank you for all your loved ones who are in agreement with me praying right now for something good to happen in their lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏதேனும் நன்மை விளைய வேண்டும் என்று சொல்லியதாக எதிர்பார்த்தவர்களாக இந்த வேளையிலே எங்களோடு கூட தங்களுடைய விசுவாசத்தை இணைத்து வேண்டிக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த வேளையிலே என்னுடைய வேண்டுதலை விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறேன் அப்பா. May they never be discouraged, but may they see every prayer of theirs answered according to the will of the Father. ஆண்டவரே, பிதாவாகிய தேவன் உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆண்டவருடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகள் நிறைவேறட்டும். அவர்கள் ஒருபோதும் சோர்ந்து போக வேண்டாம் அப்பா. Father, we give you thanks and praise. பிதாவே, உமக்கே துதியையும் நன்றியையும் நான் செலுத்துகிறேன். May your word be a lamp unto us in these times, O God. ஆண்டவரே, இந்த வேளைகளிலே உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே எங்களுக்கு பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கட்டும். We thank you and we worship you. ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம், உம்மையே ஆராதிக்கிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். And amen. This morning again, we are going to continue learning something about how to recognize golden opportunities that God gives us. தேவன் தாமே நமக்கு கொடுக்கிற பொன்னான சந்தர்ப்பங்களை எப்படியாக கண்டுகொள்வது என்பதை குறித்து தொடர்ந்து இந்த காலையிலும் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். The main aim of these teachings is to see that God invests in the spirit of every one of you something good from His word that will transform you and change you from where you are to becoming what God wants you to be in life. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்டவர்களாக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறாரோ அப்படியாக மாறும்படிக்கு தேவனுடைய வார்த்தையில் உள்ள நன்மைகளை தேவன் தாமே முதலீடாக அல்லது விதைத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படியான எண்ணத்தோடு கூட குறிக்கோளோடு கூட இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. We were looking at how God gives us
an opportunity to recognize that we don't need to live under any form of man-made stigmas in life. மனிதன் ஏற்படுத்தின அந்த நற்பெருக்கு ஏற்படும் களங்கத்திற்கு அடிப்பட்டவர்களாக அல்லது அதற்கு கீழே இனிமேலும் யாரும் வாழ வேண்டாம், தேவனுடைய சந்தர்ப்பத்தை புரிந்து கொண்டு வெளிவர முடியும் என்பதை குறித்து நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வந்தோம். That's why we took time to talk about different types of stigmas that are there in operation in people's lives. இதனால் தான் நம் ஜனங்கள் மத்தியிலே காணப்படும் கரைகளை குறித்து இவ்வளவு காலம் அதிகமாக செலவழித்து அதை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம். Even though we didn't complete the entire gamut of stigmas, we focused on a few of them which normally we see affecting people's lives. நற்பெயருக்கு ஏற்படும் களங்கம் அல்லது கரையை குறித்து முழுமையாக எல்லாவற்றையும் நாம் பார்த்து விட்டோம் என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதில் முக்கியமானவைகளை நாம் பார்த்து நாம் அதிலிருந்து எப்படி வெளிவர முடியும் என்பதையும் கற்றுக்கொண்டு, maybe you're one of them who heard us and heard the word of God and now are delivered from that type of bondage to some stigma. நீங்கள் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட கரையின் அடிமைத்தனத்திலே இருந்தவர்களாகவும் தேவனுடைய வார்த்தையை இந்த கடந்த காலங்களில் வந்த செய்திகளை கேட்டு அதிலிருந்து விடுபட்டவர்களாகவும் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடும். But if you feel that we didn't talk to you about some stigma that you're going through, but you're under the bondage of that stigma, I want to tell you before I start preaching this morning, God is the source of deliverance. ஒருவேளை நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கரையினை குறித்து பேசவில்லை என்பதாக இருந்தாலும் அந்த கரையிலிருந்து நீங்கள் தேவாதி தேவன் தாமே வெளி கொண்டு வர முடியும் என்பதை அறிந்து கொண்டு இந்த காலையிலே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Jesus said you will know the truth and the truth you know will set you free. இயேசு சொன்னார், நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று. If that is so, then be encouraged this morning to know that this word is to you specially. God doesn't want you sitting and wasting your days in depression and walking with a low feeling of inferiority every day. God wants to lift you up and to give you joy to move forward in life. நீங்கள் இனிமேலும் உங்களை குறை உள்ளவர்களாக அல்லது மன அழுத்தம் உள்ளவர்களாக எண்ணிக்கொண்டே காலத்தை கடத்தாது நீங்கள் இனி ஒரு மகிழ்வான வாழ்வுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படியாக தேவன் தாமே உங்களை எதிர்பார்க்கிறார், விரும்புகிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். So come to Jesus, trust him and cast your burdens upon him. நீங்கள் இயேசுவினிடத்திலே வந்து நீங்கள் அவரில் நம்பிக்கை வைத்து உங்களுடைய பாரத்தை அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். The moment you do it, God will deliver you. நீங்கள் அதை செய்யும் வேளையிலே தேவன் தாமே உங்களை விடுவிப்பார். Even if you have blown it in some particular area like I spoke about, or you have blown it in some other area, and the reason you missed something and did it wrong shouldn't be a reason for you to live forever under bondage to what you failed to do. நீங்கள் ஏற்கனவே நான் இடைப்பட்ட தலைப்பின் கீழே அந்த கரையிலே நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் அழுத்தப்பட்டவர்களாக பாரப்பட்டவர்களாக இருந்திருக்கலாம், அல்லது நான் பேசாத ஒரு கரையை குறித்ததானதாக கூட உங்களுடைய பாரம் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அது எதுவாக இருந்தாலும் அவைகளிலிருந்து நீங்கள் இன்றைக்கு அந்த விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவனிடத்திலே வரும்போது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Remember, Zacchaeus in the Bible was laboring under the stigma of being a tax collector. ஒரு ஆயக்காரன் என்பதான ஒரு கரையின் நடுவிலே சகேயு என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார் என்பதை நாம் அறிவோம். And that burden of being a tax collector was so strong in his life that he was a man who was actually living a very lonely life. அவருடைய வாழ்க்கையில மிகவும் பாரப்படுத்தக்கூடியதாக இந்த ஆயக்காரன் என்ற ஒரு கரையானது காணப்பட்டது. அதனாலே அவர் ஒரு தனிமைப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையினை மேற்கொண்டு வந்தார். Sometimes some work that you do or
some type of situation in which finances have played a very important role in your life may have caused you to come under a stigma. நீங்கள் செய்கிற வேலை ஒருவேளை ஒரு பண ரீதியான ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வேலையாக இருந்து அதனாலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு கரையினடியிலே நீங்கள் வாழ்கிறவர்களாக கூட வாழக்கூடும். God wants you delivered, my friends. நீங்கள் அந்த பகுதியிலிருந்தும் நீங்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் என்று சொல்லியதாக தேவன் விரும்புகிறார். Remember, Zacchaeus came to the one person he thought who could deliver him, and the Bible tells us the very moment Jesus met Zacchaeus, there was a transformation. சகையு தன்னை விடுவிக்க முடியும் என நினைத்த அந்த ஒருவரிடம் வந்தார். வேதாகமம் இயேசு சகையுவை சந்தித்த அந்த நொடி பொழுதில் ஒரு மறுரூபம் ஏற்பட்டது என சொல்கிறது என்பதை நினைவில் நிறுத்துங்கள். So if there are stigmas in your life, like I shared with you a little earlier, that may have been related to what we have taught, or like has been put before you this very moment, which is related to the area of finances or money or some work you do connected with money, my friend, let me tell you, Jesus loves you. நான் ஏற்கனவே இடைப்பட்ட அந்த நற்பெயருக்கு ஏற்படும் கரையினுடைய அந்த அழுத்தமாக இருக்கலாம், அல்லது இப்பொழுது நான் சொன்ன பொருளாதார ரீதியிலே ஏற்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட ஒரு கரையாக இருக்கலாம், அல்லது எனக்கு அருமையானவர்களே அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நீங்கள் தேவனுடைய உதவியோடு ஒத்தாசையோடு கூட அதிலிருந்து வெளிவர முடியும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Don't despair. நீங்கள் மனம் சோர்ந்து போக வேண்டாம். Don't get discouraged. நீங்கள் ஒருபோதும் மனம் சோர்வடைய வேண்டாம். Don't let the words of men pressure you to walk away from the only person whose love is steadfast, which is the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு நிலையான அன்பாக இருக்கிறபடினாலே அவரை விட்டு பின்வாங்கி போக வேண்டாதபடிக்கு மற்றவருடைய வார்த்தைகள் உங்களை திருப்பி விடாதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். Let not the words of men affect you in such a way that you move away from Jesus. நீங்கள் இயேசுவினிடத்திலிருந்து விலகி போகும் அளவிற்கு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் அது விட்டு விடாதபடிக்கு நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். Move towards him. நீங்கள் நகர்வது எப்பொழுதும் அவரை நோக்கியே நகர்ந்து வாருங்கள். That's what Zacchaeus did. அதைத்தான் சகேயு செய்தார். And he did it with the wisdom he knew, but the moment his willingness to move towards Jesus was seen by Jesus, Jesus told Zacchaeus, you don't need to be on a treetop, come down quickly and I'm going to come with you and fellowship with you in your house today. அவர் தன்னிடத்திலே நெருங்கி வர ஆவலுள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து அறிந்தவுடனே நீ மரத்தின் மீது இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, கீழே இறங்கி வா, இன்றைக்கு உன் வீட்டிலே நான் வந்து உன்னோடு கூட அப்பம் புசிப்பேன் என்பதாக இயேசு சொல்வதை நான் பார்க்கிறேன். I love the words of Jesus. நான் இயேசுவின் வார்த்தையை நேசிக்கிறேன். He said, come down quickly. நீ சீக்கிரம் இறங்கி வா என்று சொன்னார். God is a God who longs for us to come quickly to him. நாம் சீக்கிரமாய் அவரிடத்திலே திரும்பி வர வேண்டும் என்பதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்று இதிலிருந்து அறிந்து கொள்கிறேன். You may be trying and trying and trying with the little knowledge you have and the little strength you have, but let me tell you this, God longs for you to come to him just as you are, and he will create the transformation you need. உங்களிடம் உள்ள சொற்ப அறிவு கொஞ்ச பலனை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப முயற்சிக்கலாம். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படியே அவரிடம் வாருங்கள், அவர் உங்களுக்குள் வேண்டிய மறுரூபத்தினை உண்டாக்குவார். Don't struggle with this issue of a stigma or the memory of a stigma. நீங்கள் இப்படிப்பட்ட கரையை ஒருவேளை பெற்றிருந்தாலோ அல்லது அதனுடைய ஞாபகத்தினாலே அழுத்தப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதிலே தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டாம். Remember, a memory is always concerned with past events. நினைவிலே கொள்ளுங்கள், நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய நினைவு அது எப்பொழுதும் கடந்த காலத்தோடு கூட சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கு. You can always create new memories. நீங்கள் புதிய ஞாபகங்களை ஏற்படுத்த முடியும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். You can imagine how Zacchaeus' life
was filled with new memories after the day Jesus visited his house. இயேசு சகேயுவின் வீட்டிற்கு வந்து சென்ற பின் எப்படி சகேயுவின் வாழ்க்கை புதிய நினைவுகளால் நிரப்பப்பட்டிருந்தது என்பதை நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள். How new memories were created for him. அவனுக்காக எப்படிப்பட்ட புதிய நினைவுகள் உண்டானது என்று சொல்லியதாக நான் பார்க்கிறேன். The same is happening this very moment as the word of God is coming to you. God wants to create new memories and not bad memories. And I want you to start yielding to what the Lord is speaking to you. உங்களிடத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை வரும் இந்த நேரத்தில் அதே தான் உங்களுக்கும் சம்பவிக்கின்றது. தேவன் பழைய நினைவுகளை அல்ல புதிய நினைவுகளை உண்டாக்க விரும்புகிறார். ஆகையால் நீங்கள் ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசுவதற்கு நீங்கள் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். Be encouraged this very moment. இந்த வேளையிலே நீங்கள் உற்சாகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். That's the reason why we preach the word of God. இந்த ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். The word of God is not really coming to you to teach you some history or to show you something about how there was an incident that took place, but that incident was just a one-off, and with that everything stopped. தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு சில வரலாற்றினை கற்றுக் கொடுக்க அல்ல, அல்லது ஒரு சம்பவம் எப்படி நடந்தது என்று காட்ட அல்ல. அந்த சம்பவம் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றவுடன் எல்லாம் முடிவடைந்தது. God's word is coming to transform you. தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை மறுரூபப்படுத்தும்படியாக வருகிறது. And I believe that's what God wants to see happen right now in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இதைத்தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியதாக தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Don't forget Zacchaeus. நீங்கள் ஒருபோதும் சகேயுவை மறந்து போக வேண்டாம். Remember the way Jesus delivered Zacchaeus just like that in one moment. ஒரு சில மணி துளிகளிலே எப்படியாக சகேயுவின் வாழ்க்கையை கிறிஸ்து இயேசு மாற்றினார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Make a note of how Jesus can deliver anybody from a stigma that is connected to financial impropriety or financial dealings that have gone wrong. ஒருவேளை நீங்கள் ஏறெடுத்த பொருளாதார ரீதியான நீங்கள் செய்த செயல்பாடுகள் ஒருவேளை தவறானதாக போய் உங்களுக்கு அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு கரையாக நின்று கொண்டிருக்குமானால் அதை ஒரு வினாடியிலே மாற்ற கிறிஸ்து இயேசுவால் முடியும் என்று சொல்லி இந்த வேளையிலே அறிந்து கொள்ளுங்கள். Today, according to the word of God, is the time God wants to deliver you, not tomorrow. தேவனுடைய திட்டத்தின்படி இன்றைக்கு இப்பொழுதே உங்களுக்கு வேண்டிய மாற்றத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட வேளை நாளை அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Don't let your mind defeat you and tell you this is not going to work. God's word cannot come to pass. My friends, let me tell you, God's word will come to pass. இது எனக்கு நடக்காது, இந்த நீங்க சொல்லுகிற வார்த்தை எனக்கு நிறைவேறாது என்று சொல்லி தயவு செய்து உங்களுடைய சிந்தை உங்களை மேற்கொள்ள விடாதிருங்கள். நிச்சயமாக தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேறும். God doesn't want your mind defeating you. உங்களை மேற்கொள்ள உங்களுடைய சிந்தைக்கு தயவு செய்து இடம் கொடாதிருங்கள். God wants you to walk in victory. நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெயம் பெற்றவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. That's why I sense in my spirit that I'm to tell you especially about Zacchaeus this morning. ஆகவே தான் இந்த காலைவேளையிலே சகேயுவை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லதாக என்னுடைய ஆவியிலே நான் உணர்கிறேன். When Zacchaeus found that he had an opportunity to see Jesus, Jesus went one step further by bridging the gap between Zacchaeus and him. சகேயு தான் இயேசுவை காணும்படியாக ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தபோது அதை எடுத்து பயன்படுத்தி கொண்டபோது இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு மிக நெருக்கமாக வந்ததை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். Just imagine, Zacchaeus could only go this much and he couldn't go more than that. சகேயுவால் இவ்வளவுதான் செய்ய முடிந்தது, அதற்கு மேல் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்பதை கற்பனை செய்து பாருங்கள். The reason even the Bible tells us that he was a man of a small stature is just to make us understand that the man's
abilities were very limited in the natural world. உலக பிரகாரமாக பார்க்கும்போது அவர் குள்ளனாய் இருந்தார் என்று சொல்லி வேதாகம் சொல்லுகிறபடினாலே அவராலே ஒருவேளை காண முடியாதபடியான அவருடைய ஒரு அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக காணப்பட்டிருக்கலாம். His natural abilities were limited, my friends. அவருடைய இயற்கையான தாளந்துகள் அல்லது திறமைகள் அது ஒருவேளை எல்லைக்குட்பட்டதாக காணப்பட்டதாக அந்த வேளையிலே காணப்பட்டது. Maybe you felt similar things in your life and you felt despondent and you feel so helpless because your natural abilities are so limited. உங்களுடைய இயற்கையான திறமைகளும் கூட ஒருவேளை சுருக்கப்பட்டதாக எல்லைக்குட்பட்டதாக இருக்கிறபடினாலே ஒருவேளை நீங்களும் கூட சோர்ந்து போனவர்களாக இது என்னாலே முடியாது என்று சொல்லியதாக நீங்கள் ஒருவேளை யோசித்ததாக கூட இருந்திருக்கலாம். But you got to understand that God's abilities are unlimited and his resources are unlimited. ஆனால் நீங்கள் இதை ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய திறமைகளுக்கு எல்லையே இல்லை. அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் அவர் பெற்றிருக்கக்கூடிய வளங்களுக்கு அளவே இல்லை. His wisdom is unlimited. அவருடைய ஞானத்திற்கு அளவே இல்லை. And the moment he chooses to bridge the gap and enter into your life, come into your home, you are a transformed person. நீங்கள் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியை நிரப்பி அவர் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே நான் வருகிறேன் மகனே என்று சொல்லியதாக அவர் முயற்சி எடுக்கும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக மறுரூபப்பட்டதாக காணப்படும். That's why I sense in my spirit Zacchaeus is a man who was delivered from the stigma of being called a tax collector just like that, and everything was never the same after that. ஆயக்காரன் என்பதானே ஒருவேளை ஒரு குறைவாக பேசப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவராக அவர் இருந்தாலும் அந்த சன நேரத்திலே அவருடைய வாழ்க்கை மறுரூபப்பட்டு அவருடைய வாழ்க்கையிலே மகிழ்வான தருணங்கள் நிகழ ஆரம்பித்த வேலை அது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Zacchaeus, like I was sharing with you, was a transformed man the moment Jesus entered into his life. அவனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே இயேசு பிரவேசித்த வேளையிலிருந்து சகேயு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறுரூபத்தை பெற்ற மனிதனாக காணப்பட்டார் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். Can you believe that his work or his occupation brought him under a stigma, and that stigma was so strong that people referred to him as a sinner? அவரது வேலை அல்லது தொழில் அவரை ஒரு கரையின் அடியில் கொண்டு வந்து விட்டது. அந்த கரை அவனை ஜனங்கள் பாவி என்று அழைக்கும் அளவிற்கு கடுமையானதாக இருந்தது என்பதை கற்பனை செய்ய முடிகின்றதா? He was called a sinner. அவரை பாவி என்று சொல்லியதாக ஜனங்கள் அழைத்தார்கள். And that's why I want you to understand that from being a sinner, Jesus gave him a new identity and said, no, he is no sinner. He is after all a son of Abraham. அவர் பாவி என்பதை எடுத்துவிட்டு ஆபிரகாமின் குமாரனாய் இருக்கிறார் என்பதான ஒரு அடையாளத்தை கிறிஸ்து இயேசு கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Isn't it amazing that there was an immediate restoration of an identity in Zacchaeus' life? சகேயுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய அடையாளம் மாற்றப்பட்ட ஒரு அருமையான வேலையாக இருந்தது என்று சொல்லியதாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். If you have your Bibles, I want you to turn to Luke's Gospel chapter 19. Luke's Gospel chapter 19, and we are going to see how in verse 7 the sinner that people identified Zacchaeus as is now being changed by Jesus. நீங்கள் கைகளில் வேதாகமம் வைத்திருப்பீர்களானால் லூக்கா 19ஆம் அதிகாரத்திற்கு திருப்பும்படி விரும்புகிறேன். அதில் 7ஆம் வசனத்தில் பாவி என அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருந்த சகேயு இப்பொழுது இயேசுவால் மாற்றம் பெற்றவராக இருப்பதை அங்கே பாருங்கள். That identity of sinner is now going to be changed. அவர் பெற்றிருந்த பாவியான மனுஷன் என்ற அந்த அடையாளம் இப்பொழுது மாறப்போகிறது. Now in verse 9, Jesus doesn't call him a sinner. Jesus is referring to him as a son of Abraham. 9ஆம் வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அவரை பாவி என்று சொல்லியதாக சொல்லி அழைக்கவில்லை. அவரை அழைத்தபோது ஆபிரகாமின் குமாரனாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லியதாக அழைத்தார். Son of Abraham. ஆபிரகாமின் குமாரன். Son
of the covenant, அவர் உடன்படிக்கையின் குமாரன், son of a person who is called the father of faith. அவர் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று பெயர் பெற்ற ஆபிரகாமுக்கு குமாரனானார். Now that's what Jesus will do in your life as well, my friends. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் எனக்கு அருமையானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்து இதைத்தான் செய்ய போகிறார். That's why regardless of what stigma is affecting and afflicting you, be encouraged that God has an immediate answer to your need. நீங்கள் பெற்றிருக்கிற தேவை எதுவாக இருந்தாலும், அது உங்கள் நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கலங்கம் அல்லது கரை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு தீர்வை இயேசு கிறிஸ்து பெற்றிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் இந்த வேளையில் அறிந்து கொள்ளுங்கள். He will deliver you. அவர் உங்களை விடுவிப்பார். Remember, Jesus knows what it is to labor under a stigma. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு கரையினுடைய அழுத்தத்திலே வாழ்வது என்பது எப்படிப்பட்டது என்பதை அவர் அறிவார். I want you to make a note of this in your notes of how Jesus himself labored under a stigma. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே களங்கம் அல்லது கரை அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருந்தது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை நீங்கள் உங்கள் குறிப்பு புத்தகத்தில் தயவுசெய்து எழுதி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். He knows what it is to labor under the stigma of different things that people spoke about him. அவரை குறித்து வெவ்வேறுபட்ட ஜனங்கள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசி அவருடைய வாழ்க்கையிலே கரையை ஏற்படுத்தி வந்தார்கள், அதனுடைய பாரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதையும் அவர் நன்கு அறிந்தவராக இருந்தார். In fact, when you read Luke's Gospel chapter 4, you read about how Jesus, after he introduces himself to the people in Luke's Gospel chapter 4, the Bible tells us he comes to Nazareth and there he opens to the book of Isaiah. He reads from the book of Isaiah and he introduces himself. And then there was something that happened soon after that. அவர் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்திலே பார்க்கும்போது லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் நசரேய பட்டணத்திற்கு வந்து அங்கே ஏசாயா புத்தகத்தை எடுத்து வாசித்து தன்னை அறிமுகம் செய்து பேசின போது அவர் எப்படி பேசினார் என்று சொல்லியதாக நாம் பார்க்கலாம். Now the Bible tells us they who heard what he spoke and how he opened the scriptures out to them from the book of Isaiah really shocked them, and immediately in their mind's eye certain things started coming out from their spirits against Jesus. அவர் ஏசாயா புத்தகத்தை திறந்து வேத வாக்கியங்களை வாசித்த போது அங்கு சுற்றி அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜனங்களுடைய இதயத்திலே வெவ்வேறுபட்ட எண்ண அலைகள் ஓடி அங்கே அவர்கள் அவருக்கு விரோதமான சிந்தை பெற்றார்கள் என்று சொல்லியதாக நான் பார்க்கிறேன். And the first thing they said was, is not this Joseph's son, in verse 22. நாம் 22ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், இவர் யோசேப்பின் குமாரன் அல்லவா என்றார்கள். That means in their mind's eye they knew what had happened to Joseph and how his wife, who was engaged to be married to him, had conceived a child without a physical union. யோசேப்புக்கு அவன் மனைவியுடன் திருமணத்திற்கென்று நிச்சயம் செய்யப்பட்டிருந்த வேளையில் அவர்கள் இருவரும் ஒன்று சேராமல் அவள் கருவுற்றிருந்தாள் என்பதை அவர்கள் மன கண்களினால் பார்த்து அதை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். They all knew that Mary had conceived. She was carrying a child already in a room even before the marriage had taken place, and that was there in people's minds, and they associated that with the life of Joseph. யோசேப்புக்குரிய திருமணம் நடைபெறுவதற்கு முன்பதாகவே மரியாள் கற்பந்தரித்து ஒரு குழந்தை தன்னுடைய வயிற்றிலே சுமந்திருந்தாள் என்பதை இந்த ஜனங்கள் அறிந்திருந்தபடினாலே இந்த வேளையிலே அந்த அவர்களுடைய சிந்தை தான் இங்கே மேலோங்கி நின்றது. So in their mind's eye they couldn't relate at all to what Jesus was reading to them in the synagogue that day. அந்த நாளிலே தேவாலயத்திலே இயேசு கிறிஸ்து வாசிக்கிற வேளையிலே
அவர்களால் இங்கே நான் சொன்ன விவரத்தை தவிர வேறு அதற்கு மேலே சென்று யோசிக்க முடியாதிருந்தது. They couldn't relate to anything good coming out of the life of what they thought was an illegally born child. ஒரு சட்டப்பிரகாரமாய் இல்லாதபடிக்கு பிறந்த ஒரு குழந்தையினிடத்திலிருந்து ஒரு நன்மையான ஒன்று புறப்பட்டு வரும் என்பதை அவர்களாலே சிந்திக்கவே முடியாதவர்களாக இருந்தார்கள். After all, whose child is this? அவர்களுடைய சிந்தை இந்த குழந்தை யாருடைய குழந்தை என்பதே. Sure, we know his father is Joseph, but is it really Joseph's son? அவர்களுக்கு தெரியும் இவர் யோசேப்பின் குமாரன் என்று. ஆனால் மெய்யாகவே யோசேப்பு தான் இவருடைய குமாரனா, யோசேப்பு தான் இவருடைய தகப்பனா என்பதை அவர்கள் அறிய வேண்டும் என்று இருந்தார்கள். In their mind's eye, you know how human beings are. They sit and revel in unclean thoughts, and they use that always to identify people with. அவர்கள் ஜனங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று வரும்போது அவருடைய சிந்தையிலே காணப்படுகிற அசுத்தமான சிந்தைகளை ஓடவிட்டு அதற்கு பின்னணியிலே தான் மற்றவர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார்கள். Maybe you're one such person, and for years you've been living under the stigma of being a child born out of wedlock. ஒருவேளை நீங்கள் திருமண முறைப்படி பிறக்காத குழந்தையாக இருந்து இதனாலே ஏற்படுகிற அந்த கரையின் அழுத்தத்திலே வாழ்கிறவர்களாக கூட ஒருவேளை நீங்கள் இந்த வேளையிலே காணப்படலாம். Remember, Jesus as the good shepherd, in his own words and in his own teaching said he was not as much concerned of the 99 righteous, but he was more concerned of that one lost sheep caught somewhere in a thicket, unable to release itself and to come back and join the herd. இயேசுவை நல்ல மேய்ப்பராக நினைவில் நிறுத்துங்கள். அவருடைய சொந்த வார்த்தையில் அவர் 99 நீதிமான்களை குறித்து உள்ள சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் தொலைந்து போய் முள்ளில் சிக்கிக்கொண்டு அதுவாகவே தப்பி வந்து மந்தையில் சேர முடியாமல் இருக்கின்ற அந்த ஒரே ஒரு ஆட்டை குறித்து தான் அதிக அக்கறை என அவர் கற்றுத்தந்தார். Jesus is the good shepherd, my friends. இயேசு கிறிஸ்து நல்ல மேய்ப்பர், அறிந்து கொள்ளுங்கள். That's why we are dealing with these things this morning. ஆகவேதான் இவைகளை குறித்து நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். God knows there are 99 righteous in his kingdom already. அவருடைய ராஜ்யத்தில் 99 நீதிமான்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறார்கள் என்பதை தேவன் அறிவார். He knows there are 99 righteous in his kingdom, my friends. அவருடைய ராஜ்யத்திலே 99 நீதியானவர்கள், நீதியை பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியதாக அவர் நன்கு அறிவார். But he is interested in that one that is struggling with the stigma of this problem of maybe being born out of wedlock, and that is something that is constantly working against your life, and God wants to change it this morning. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா, நான் முறையாக அவர்கள் திருமணம் செய்ததினாலே நான் பெற்ற பிள்ளையாக இல்லாதிருக்கிறேன் என்றுதானே ஒரு கரை காணப்படுகிறது என்ற அழுத்தத்திலே காணப்படுகிறேன் என்று சொல்வீர்களானால் உங்களை குறித்து தான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் தான் அந்த ஒரே ஒரு தொலைந்து போன ஆடாக இருக்கிறபடினாலே உங்களை குறித்து அதிக அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். Maybe this fallen society has been unkind to you. ஒருவேளை விழுந்து போன சமுதாயம் உங்களிடத்திலே எந்த விதத்திலும் அன்பு இல்லாதவர்களாக, அன்பு காட்டாதவர்களாக இருந்திருக்கலாம். This fallen society, which is already steeped in its own sins, has looked down upon you, my friend. தன்னுடைய பாவத்தினாலே நிறைந்து இருக்கக்கூடிய இந்த விழுந்து போன சமுதாயம் ஒருவேளை உங்களை பாரப்படுத்துகிறதாக காணப்படலாம். Jesus doesn't look down upon you. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்க்கும்போது கனவீனமாக பார்ப்பதில்லை. Remember, like the many people we have already spoken to you about, every person laboring under stigma, God Almighty loves you and wants to set you free. நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட எப்படிப்பட்ட கரையோடு துன்பம் அனுபவிக்கிறவர்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் ஏற்கனவே நாங்கள் பேசின அநேகமான மக்களை தேவன் நேசித்தது போல சர்வவல்ல தேவன் உங்களை நேசிக்கின்றார், உங்களை விடுவிக்க விரும்புகிறார் என்று நினைவில் நிறுத்துங்கள். Remember that particular day, that Shabbat day, when Jesus was in Nazareth reading the book of Isaiah to his own people. They couldn't recognize the prophet that was in their midst.
அவர்கள் மத்தியிலே தீர்க்கதரிசி வந்திருக்கிறார் என்பதை அறிய முடியாதவர்களாக அந்த ஓய்வு நாளிலே தேவாலயத்திலே அங்கே இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஏசாயா புத்தகத்தை திறந்து வாசித்த போது அவர்களாலே கண்டுகொள்ள முடியாததாக காணப்பட்டது. What a tragedy it was that day. அந்த நாளிலே அது எப்படி ஒரு சோகமான நிகழ்வு நடந்தது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Remember, it wasn't a tragedy for Jesus. It was a tragedy for the people who never recognized who was in their midst. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அது சுகமான ஒரு விஷயம் அல்ல, ஆனால் அங்கே இருந்த ஜனங்களுக்கு அது ஒரு சோகமான நிகழ்வு என்று சொல்லியதாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And the rejection of Jesus was based on a stigma that they thought was strong enough to destroy his testimony. அவருடைய சாட்சியை அழிக்கும்படிக்கு அவர் மீது அவர்கள் தங்களுடைய எண்ணத்திலே கொண்டிருந்த அந்த கரையானது அது ஒரு தடுதலாக அந்த நாளிலே நின்று கொண்டிருந்தது. That's why in Isaiah chapter 53 we read about how Jesus was rejected of men. ஆகவேதான் நாம் ஏசாயாவின் புத்தகம் 53ஆம் அதிகாரத்திலே மனுஷர்களினாலே அவர் எப்படியாக அவமதிக்கப்பட்டார் என்பதை குறித்து அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டார் என்பதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Turn with me to Isaiah chapter 53 and let me read to you the first part of verse 3 please. Isaiah 53 verse 3. ஏசாயாவின் புத்தகம் 53ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்தினுடைய முன் பாகத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். He is despised and rejected of men. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவருமாக இருந்தார். A man of sorrows and acquainted with grief. அவர் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார். I just want to stop there this morning because I want you to get this right into your spirit this moment. இந்த காலைவேளையிலே இதனை நீங்கள் உங்கள் ஆவிலே உணர்ந்து உள்ளே உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிய வார்த்தையோடு இந்த வேளையிலே இந்த வார்த்தையை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். Why are we asking you to get to Jesus? நீங்கள் இயேசுவிடத்திலே வாருங்கள் என்று சொல்லியதாக ஏன் உங்களுக்குரிய அழைப்பை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம்? Why are we encouraging you to break free from the stigma that is destroying your life and to come to Jesus? உங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கரையிலிருந்து வெளியே வந்து இயேசுவின் இடத்திலே வாருங்கள் என்று சொல்லியதாக ஏன் இந்த அழைப்பை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம்? Because according to the Bible tells us he knows what it is to be despised and rejected of men. ஏனென்றால் வேதாகமத்திலிருந்து நன்றாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம், அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அசட்டை பண்ணப்படுதல் என்றால் என்ன, புறக்கணிக்கப்படுதல் என்றால் என்ன என்பது அவர் நிச்சயமாக அறிவார். He was called a man of sorrows and who was acquainted with grief. அவர் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார் என்று சொல்லியதாக வேதாகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. He knows what it is to be lonely in the sense that people reject you because they already have a preconceived idea about who you are. நீங்கள் யார் என்று சொல்லியதாக தங்களுடைய சிந்தனை தாங்களாகவே உங்களை குறித்து தரக்குறைவாக நினைத்து கொண்டு அவர்கள் உங்களை நிராகரிக்கும் போது அது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருக்கும் என்பதை அவர் அறிவார். Be encouraged, my friends. நீங்கள் இந்த வேளையிலே உற்சாகம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Deep down in my spirit I believe this is God's word coming to you powerfully this morning. இந்த காலைவேளையிலே மிகுந்த வல்லமையோடு உங்களுக்கு நேராக வருகிற தேவனுடைய வார்த்தை என்பதை என்னுடைய ஆவியிலே இந்த வேளையிலே உணர்ந்தவனாக இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Like I told you a few minutes earlier, there may be 99 people listening to this message and they already delivered from some stigma and so they don't have a problem, but you're the only one. Believe me, this message is for you to come out and to come to Jesus. இந்த வார்த்தைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற 99 பேர் ஏற்கனவே அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்த கரையிலிருந்து வெளியே வந்து அவர்கள் தேவனுடைய அந்த கொட்டையிலே இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை வருவது தொலைந்து போனவராக காணப்படுகிற உங்கள் ஒருவருக்கு நேராகவே வருகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Come to Jesus. இயேசுவினிடத்திலே வாருங்கள். He knows what it is to face rejection. He knows what it is to walk through the path of sorrows and he is acquainted with your grief, my friend.
நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த தனிமை அல்லது நிராகரிப்பு என்ன என்பதை அறிவார். அவருக்கு நன்றாக தெரியும் துக்கம் அனுபவிப்பது, பாடு அனுபவிப்பது என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்திருக்கிறபடினாலே அவரிடத்திலே நீங்கள் வாருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். And he is here offering you healing to your inner man. உங்களுடைய உள்ளான மனிதனுக்கு இந்த வேளையிலே வேண்டிய அந்த சுகத்தை கொடுக்கும்படியாக இப்பொழுது இந்த வேளையிலே உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். He is here offering you comfort and immediate recovery and deliverance and restoration. உங்களுக்கு வேண்டிய ஆறுதலை கொடுத்து அதே வேளையிலே வேண்டிய விடுதலையை கொடுத்து திரும்பவும் மீட்டெடுத்து திரும்ப உங்களை புதுப்பிக்க இந்த வேளையிலே உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். So Jesus is continually offering you the hope of restoration. நீங்கள் திரும்ப புதுப்பிக்கப்படலாம் என்ற நம்பிக்கையை தொடர்ச்சியாக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறார். My word of encouragement to you is don't push it aside, receive it this very moment by faith. நீங்கள் அதை தள்ளி வைக்க வேண்டாம். அவர் கொடுக்கும் அந்த அழைப்பை இந்த வேளையிலே நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடத்திலே வாருங்கள் என்று சொல்லியதாக நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Because just like I told you, here is a God who understands what rejection is all about, because he has walked the path of rejection. அசட்டை பண்ணப்படுதல் அல்லது நிராகரிக்கப்படுதல் என்பதனால அந்த பாடின் ஊடாக கடந்து சென்ற தேவன் அவருக்கு நன்றாக தெரியும். He is not standing away from it and looking at it, but he knows what it is to walk through that path. And so today he says, come to me, I'll give you the strength to get out of that mess and into a blessing. இந்த பாடின் ஊடாக கடந்து செல்வது என்ன என்பதை நன்றாக அறிந்தபடினாலே, மகனே நீ என்னிடத்திலே வா, நான் உனக்கு வேண்டிய விடுதலை கொடுத்து உனக்கு மகிழ்வான ஒரு மாற்று வாழ்க்கையை தருவேன் என்று அவர் சொல்கிறார். So whether you are a person like Zacchaeus or you're laboring under some other stigma, let me tell you, deliverance is coming your way this very moment. சகேயு எப்படிப்பட்ட கரையிலே வாழ்ந்தார், அப்படிப்பட்டதாக அல்லது வேறு எந்த விதமான வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கரையின் அழுத்தத்திலே வாழ்கிறவர்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் இந்த வேளையிலே நீங்கள் வெளிவர முடியும். வெளிவர உங்களை தேவன் தாமே அழைக்கிறார். Remember, the underlying blessing is to hear God call you my son. இதன் அடிப்படையில் இருக்கின்ற ஆசீர்வாதம் உங்களை என் மகன் என்று தேவன் அழைப்பதை நீங்கள் செவி கொடுத்து கேட்பதே என்பதை நினைவில் நிறுத்துங்கள். That's the greatest blessing, my friend. இது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரியதான ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். There can be nothing more superior to hearing God call you, address you, not by the stigma that people put on you, but as my son. மற்றவர்கள் எப்படியாக உங்களை சொல்லி அழைக்கிறார்களோ அப்படியாக இல்லாது தேவன் தம்முடைய வாயிலிருந்து என் மகனே என்று சொல்லியதாக கூப்பிட்டு உங்களை அழைப்பது அது எவ்வளவு பெரிய சிலாக்கியம் என்று சொல்லியதாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். That's the word of the Lord to you. இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வருகிற உங்களுக்கு நேராக வருகிற வார்த்தை இதுதான் என்று சொல்லியதாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். Be delivered from every memory of the past that is connected to a stigma by coming to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே வருவதினாலே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏற்கனவே ஏற்பட்ட கரையினாலே இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஞாபகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று வெளிவரும்படியாக அழைக்கிறார். Learn to create new memories. நீங்கள் இந்த நாளிலிருந்து புதிய நினைவுகளை உண்டாக்கிக் கொள்ள பழகிக் கொள்ளுங்கள். I said learn to recognize new opportunities to create new memories. புதிய சந்தர்ப்பங்களை இனம் கண்டுகொண்டு புதிய நினைவுகளை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியதாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Believe me, not only will there be fresh memories, but there will be memories that will be so memorable that your future will be drastically changed because of them. நீங்கள் புதிய நினைவுகளை பெற்றவர்களாக மட்டுமல்ல, அந்த புதிய நினைவுகளை பெற்றதினாலே ஒரு வளமான எதிர்காலம், ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்குள்ளான எதிர்காலத்தையும் நீங்கள் பெறக்கூடும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். How long will you go back to your past?
நீங்கள் எவ்வளவு காலம்தான் உங்களுடைய கடந்த காலத்திற்கு திரும்ப செல்ல நினைப்பீர்கள்? How long will you be thinking and bemoaning all the things that you missed doing right in your life? இந்த வாழ்க்கையில் ஐயா இதை நான் சரியாக செய்யவில்லை என்று சொல்லியதாக இன்னும் எத்தனை காலம்தான் புலம்பிக் கொண்டே நிற்கப் போகிறீர்கள்? Turn with me please to Philippians chapter 4. என்னோடு கூட பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்புங்கள். Philippians chapter 4, and I'm going to read to you from verse 8. நான் உங்களுக்காக பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க இருக்கிறேன். But before that I want to just explain quickly verses 6 and 7 to you. அதற்கு முன்பதாக நான் 6ஆம் 7ஆம் வசனத்தையும் உங்களுக்கு எடுத்து வாசிக்க இருக்கிறேன். I want to explain it to you, and I want you to understand the implications of what I'm about to share with you. நான் இதை உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லப் போகிறேன். அதே வேளையிலே இதனாலே உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட விளைவுகள் உண்டாகும் என்பதையும் சொல்ல இருக்கிறேன். Philippians chapter 4 verses 6 and 7 first. முதலிலே பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். The first instruction Paul is telling the Philippian church from his jail cell is, be careful for nothing. சிறையிலிப்பிலே இருந்து கொண்டு பவுல் பிலிப்பிலே இருக்கக்கூடிய சபைக்கு அவர் சொல்லுகிறது, நீங்கள் ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படாமல் என்று. That means don't waste your entire life worrying about things that don't matter. எந்த விதத்திலும் பொருட்டாக இல்லாத ஒன்றை குறித்து உங்களுடைய முழு ஜீவிய காலத்தையும் நீங்கள் கவலையிலே கழிக்க வேண்டாம் என்றுதான் அதன் அர்த்தம். Let me give you a few examples which may look very ordinary, but you can see how they trouble you in your life just because they happen. சில உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். பார்ப்பதற்கு மிக சாதாரணமானவைகளாக இருக்கலாம், ஆனால் அவைகள் கூட உங்கள் வாழ்க்கையில எப்படியாக ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். Don't let ordinary things trouble you. ஒரு சாதாரணமான நிகழ்வு செயல் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையை குழப்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். For some people they are so troubled in life because they saw something happen which shouldn't have happened. அவர்கள் பார்த்திருக்க கூடாது, ஆனால் பார்த்து விட்டபடினாலே அவருடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் குழம்பி போனவர்களாக எத்தனை பேர் நிற்கிறார்கள். It can be something so ordinary like a glass or a looking glass breaking in their home. ஒருவேளை அவர்கள் பெற்றிருந்த ஒரு கண்ணாடி உடைந்ததை அவர்கள் கண்டதாக காணப்படலாம். Or it may be the milk boiled over and that's now troubling them the entire day. அவர்கள் வீட்டிலே பால் பொங்கி ஒருவேளை வடிந்து சிந்தி போனதாக இருக்கலாம். அது அவர்களுடைய அந்த நாள் முழுவதையும் அவர்களை கலக்கி கொண்டதாக இருந்திருக்கு. Don't let anything trouble you. Be careful for nothing. Remember, what shouldn't be troubling you should leave you immediately. உங்களுக்கு எது உங்களை விட்டு வெளியேற வேண்டுமானா வேண்டும் என்று இருக்கிறதோ அது உடனே வெளியேற வேண்டும். ஒன்றும் உங்களை கவலைக்குள்ளாக்கி சேதப்படுத்தக்கூடாது. Don't always be concerned about things which don't matter. எந்த விதத்திலும் பொருட்டாக இல்லாத ஒன்றை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டாம். Remember, everything in this world is subjected to time. இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கிற யாவற்றிற்கு மீதும் காலம் என்பது ஆதிக்கம் செலுத்துவதாக இருக்கிறது. Today what is considered the latest product is going to be outdated in 24 hours. இந்த நாளிலே இதுதான் ஐயா மிக மிக லேட்டஸ்ட் அல்லது கடைசியாக வந்தது என்று சொல்லியதாக நீங்கள் எதை நினைக்கிறீர்களோ அது கூட 24 மணி நேரத்திலே கூட பழையதாகி போகும். You buy an expensive vehicle, within a few months they say depreciation has already set in and the vehicle is no more valued in the same way in which it was bought. அது வாங்கின போது மிகவும் விலையேற பெற்ற ஒரு காராக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றாக இருக்கலாம், அது விலை அது குறைந்து கொண்டே போய்விட்டது ஐயா. இந்த நாளிலே இதற்கு மதிப்பே இல்லை என்றதாக அதனுடைய நிலை மாறிவிடுகிறது. Therefore Paul is saying, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving
let your requests be made known to God. இதனால் தான் பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார், நீங்கள் ஒன்றிற்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று. Make your requests known to God. தேவனுக்கு உங்கள் விண்ணப்பங்களை தெரியப்படுத்துங்கள். It's not that God doesn't know, but it is better that you tell him that this is what you want him to do for you in your life. அதனாலே அவருக்கு தெரியாததாக அது இருக்கிறது என்பதான அர்த்தம் அல்ல. ஆனால் நீங்கள் முன்வந்து எனக்கு இது என்று சொல்லியதாக நீங்கள் உங்கள் வாயினாலே விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக அவர் எதிர்பார்க்கிறார். Prayer and supplication is coupled together with thanksgiving. ஜெபமும் வேண்டுதலும் ஸ்தோத்திரத்தோட கூட ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லியதாக பாருங்கள். Why should you join thanksgiving to prayer and supplication? நீங்கள் இந்த ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்பது ஜெபத்தோடும் விண்ணப்பத்தோடும் கூட ஏன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இசைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Because thanksgiving reveals your confidence in God's ability to fulfill what he has promised in his word to you. அவருடைய வார்த்தையிலே அவர் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருக்கிறதை அவரால் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதை நீங்கள் தெரிவிப்பதே நீங்கள் ஏறெடுக்கும் ஜெபத்தினுடைய அந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய அர்த்தம். Verse 7 says, when you do it like that, the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 7ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் என்று. The peace of God which passeth all understanding. எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம். That means there is an understanding that comes from every situation in life. வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் இருந்தும் ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதே அதன் அர்த்தம். Now, beyond that understanding, God says he will let his peace come upon you and stand like a fortress protecting your spirit and your soul, which is your mind. உங்களுடைய சிந்தையும் உங்களுடைய ஆவி ஆத்துமாவையும் மேலாக ஒரு கோட்டையானது எப்படியாக மறைத்துக் கொள்ளுதோ அப்படியாக நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த புரிந்து கொள்ளுதலுக்கு மேலாக இந்த சமாதானம் வந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். So the peace of God becomes a garrison, a fortress around your spirit and your soul. உங்களுடைய ஆவி ஆத்துமாவிற்கு மேலே மூடி பாதுகாக்கும் ஒரு கோட்டையாக மூடுதலாக இந்த தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சமாதானம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Remember, your memory or that part of your mind is connected here, like we read, to the soul of a man or the mind of a man. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற நினைவு அல்லது கொண்டிருக்கக்கூடிய ஞாபகம் அது நம்முடைய ஆத்துமாவிலே நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய சிந்தை என்பதை காட்டுகிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். So now, instead of your mind dominating you and robbing you of confidence in God, God's peace begins to work in your spirit and in your mind. உங்கள் மனம் உங்களை மேலோங்கி ஆளுகை செய்து தேவன் மீதுள்ள உங்கள் நம்பிக்கையை இழந்து போக பண்ணுவதற்கு பதிலாக தேவனுடைய சமாதானம் உங்கள் சிந்தையிலும் இருதயத்திலும் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. That's why it's even good for you not to stir up your memory with wrong incidents of the past. ஆகவேதான் கடந்த காலத்தில் நடந்த சில சம்பவங்களை திரும்ப நினைவுபடுத்தி நீங்கள் அதை தூண்டி எழுப்ப வேண்டாம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Some people continuously keep viewing pictures of gruesome things in their life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே கொடுமையாய் நடைபெற்ற சில சம்பவங்களை குறித்து திரும்ப திரும்ப சிலர் அசை போட்டுக் கொண்டு இருப்பதாக காணப்படும். As though to refresh their memories, they even have physical images or pictures in their hand of these gruesome incidents that have taken place in their life.
அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த இந்த கொடுமையான செயல்களுக்கு அவர்கள் அதை திரும்ப ஞாபகப்படுத்த முடிவு சில வேளைகளே சில படங்களை கூட கைகளில் வைத்துக்கொண்டு திரும்ப திரும்ப அவர்களுடைய ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறவர்களாக அவர்கள் காணப்படுவதாக இருக்கக்கூடிய Sometimes they carry it with them in their mobile phones. They go over these pictures of some gruesome, sad incidents in their life which they may have captured on their cameras. அவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் மோசமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த கொடுமையான செயலை போட்டோவாக அவர்கள் மொபைலில் எடுத்து அந்த மொபைலில் வைத்துக்கொண்டு அதை திரும்ப திரும்ப கண்ணுற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய Remember, every time you play and replay and play and replay these images in your memory, they become more and more stronger by the day and start influencing your life in a negative manner. உங்களுடைய சிந்தையிலே இந்த தவறான படங்களை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் போட்டு பார்ப்பதினாலே உங்களுடைய வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்திற்கு ஒரு பாதிப்பை அவைகள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Sometimes they may have to do with pictures of death. Sometimes they may have to do with pictures of accidents. Sometimes they may have to do with pictures of hospitalization. Please, my friends, don't continually play with these pictures because they will affect your life. நீங்கள் இந்த படங்கள் நான் சொல்வது போல இருக்கலாம், மரணத்தை குறித்ததோ அல்லது விபத்தை குறித்தோ அல்லது நீங்கள் ஒரு மருத்துவமனையில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒரு சிகிச்சையாக இருக்கலாம். ஆனால் அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தயவு செய்து அதை எடுத்து போடக்கூடுமானால் எடுத்து போடுங்கள். Because the peace of God ought to be a fortress around your spirit and your mind. உங்களுடைய சிந்தைக்கும் உங்களுடைய ஆத்மாவையும் சுற்றி ஒரு கோட்டையாக தேவன் தருகிற சமாதானம் காணப்பட வேண்டும். And God wants to completely dominate your thought life so you can always lead a life that is far more glorious than you're leading right now. இன்றைக்கு நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதை காட்டும் மேலான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதே தேவன் உங்களை குறித்து எதிர்பார்க்கிற சித்தமாக இருக்கிறது. That's the purpose behind which God speaks to us from his word. அவருடைய வார்த்தையிலிருந்து இந்த குறிக்கோளை மையமாக வைத்தே தேவன் உங்களிடத்திலே இந்த வேளையிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். That's why he teaches us many things by his Holy Spirit. அவருடைய ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வேளையிலே அநேகமானவற்றை உங்களுக்கு போதிப்பதும் அந்த நோக்கத்தோடு கூட தான். And I believe that's what he wants you to hear right now. இதைத்தான் நீங்கள் உங்கள் காதுகளிலே செவிகளிலே கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக நானும் விரும்புகிறேன். You know, if you're someone like I have just explained who's playing with wrong images from the past that are gruesome, terrible, that shouldn't be there in your memory. ஒருவேளை நான் ஏற்கனவே விளக்கி சொன்னது போல பயங்கரமான கொடூரமான கடந்த காலத்தில் இருந்து வரும் சிந்தையிலிருந்து வரும் தவறான படங்களை ஓட விடுபவராக இருப்பீர்களானால் உங்கள் நினைவில் அக்காட்சிகள் இனி இருக்கவே கூடாது. Remember, God wants you to focus on good things. நீங்கள் எப்பொழுதும் நன்மையானவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். God wants us to have hope in life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நம்பிக்கையை பெற்றவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லியதாக விரும்புகிறார். That's the purpose behind which God gives us a different image to carry on the inside of our memory. ஆகவே தான் நம்முடைய ஞாபகத்திலே நாம் சுமந்து கொண்டு இருக்கும்படியாக ஒரு புதிய படத்தை இந்த வேளையிலே நமக்கு தேவன் தந்து கொண்டிருக்கிறார். He wants to give you a wonderful image of some memory that is more memorable than unclean thoughts that have dominated you in the past. கடந்த காலத்திலே உங்களை பிடித்து வைத்திருந்த அந்த விதமான கற்பனைகளிலிருந்து உங்களை வெளியே வர வைத்து புதிய சிந்தை, புதிய படம், புதிய உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். Even if they have to do with some loud one, my friend, please break free. ஒருவேளை அது உங்களுக்கு அருமையானவர்களுடைய வாழ்க்கையை சம்பந்தப்படுத்தினதாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அதிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற்று வெளியே வாருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Now let's come to Philippians chapter 4 and verse 8. நாம் இப்பொழுது பிலிப்பியர் எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திற்கு வருவோம். The Bible reads like this: Finally, brethren,
whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just or righteous, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of a good report, that means not of a bad report, a good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. 8ஆம் வசனம் கடைசியாக சகோதரரே, உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ, ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்பு உள்ளவைகள் எவைகளோ, அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ, நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள், இது நல்ல சிந்தைகளை கொண்டு வருகிறவர்கள் எவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ, அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். Amazingly, Paul in prison is talking about what must be in the memory of every Christian believer in the church. சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் எப்படிப்பட்ட சிந்தையை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிறையில் இருந்து கொண்டு பவுல் அவர் என்ன சிந்தையை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதுவதை பார்க்கும்போது நமக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை தருகிறது. Remember, Paul is not addressing leaders in the church. He is not addressing just pastors or evangelists or teachers or prophets or apostles. He is talking to brethren, which means he is talking to every single Christian believer. அவர் இதை சொல்லும்போது சபையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அல்லது பிரசங்கிப்பவர்கள் அல்லது போதிப்பவர்கள் அல்லது மூப்பர்களுக்கு இடத்திலே சொல்லாமல் அவர் ஒவ்வொரு சகோதரரே என்று சொல்லியதாக அழைக்கும் போது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் நேராக அவர் சொன்னது என்று சொல்லியதாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And here is a man in prison who has every reason to play in his memory bitter things that have been put against him in the past. But Paul tells the church, and he is talking about something from his own life. He says, don't think on anything that is of a bad report. இவருடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள். அவர் சிறையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் மிக லகுவாக கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஏதேனும் ஒரு தவறான விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப யோசித்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த இடத்திலே இருந்து கொண்டு விசுவாசிகளுக்கு நீங்கள் நற்கீர்த்தியுள்ளவைகள் எதுவோ, புண்ணியம் எதுவோ, இதை குறித்து நீங்கள் சிந்தியுங்கள் என்று சொல்லியதாக விசுவாசிகளுக்கு நன்மையானவைகளை சிந்திக்கும்படியாக எழுதுவதை நான் பார்க்கிறேன். How many people waste day after day after day in their lives thinking about things of the past? கடந்த காலத்திலே நடந்த ஒன்றை குறித்து அசை போட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் எத்தனை பேர் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Can you imagine they are wasting their present thinking of the past? நீங்கள் இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய நிகழ்காலத்தை அவர்கள் கடந்த காலத்தை யோசிப்பதினாலே வீணாக கழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. Every day from the time they get up to the time they go to sleep, they are living in the past. அவர்கள் காலையிலே எழுந்ததிலிருந்து படுக்கைக்கு திரும்ப செல்லும் வரைக்கும் கடந்த காலத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They have no words of life, they have no words of hope to offer to anybody. அவர்களுக்கு ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் அவருடைய வாயிலே இல்லை. நம்பிக்கை அளிக்கும் வார்த்தை மற்றவர்களை குறித்து பேசுவதற்கு அவர்களிடத்திலே ஒன்றுமில்லாது காணப்படுகிறது. Nothing good to share with someone. அவர்கள் மற்றவர்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள என்று சொல்லி ஒன்றுமில்லை. Why? ஏன்? Because their entire memory is filled with things that contribute to what the Bible calls bad report. வேதாகமம் தவறான அறிக்கை என்று எவைகளை அழைக்கின்றதோ அவைகளுக்கு பங்களிப்பவைகளாக அவர்களது நினைவுகள் தவறானவைகளால் முழுவதும் நிரம்பியுள்ளது. They are like the 10 spies who came back from the land of Canaan with a bad report and spoke an evil report to Moses and the entire congregation of Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்து முழு ஜனத்தாரிடத்தில் மோசேயின் இடத்தில் அந்த கானான் தேசத்திலிருந்து வேவு பார்த்து வந்து அந்த 10 வேவுக்காரர்கள் எப்படிப்பட்ட தவறான ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தார்களோ சுமந்து வந்தார்களோ அதை போல இது காணப்படுகிறது. They can't say anything right or righteous. Nothing good comes out of their mouth because their entire
memory is filled with bad things. அவருடைய சிந்தை ஞாபகம் முழுவதும் தவறானவைகளினாலே நிறைந்து இருந்தபடினாலே அவர்கள் சரியான அல்லது நீதியானவற்றை ஒன்றை குறித்தும் அவர்களால் பேசக்கூடாது இருந்தது. Look at the last part of verse 8. It says, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. நீங்கள் இந்த 8ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியை பாருங்கள். புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். If there is any virtue, that means if it is things that create virtue in a man and can bring praise to God, think on those things. புண்ணியம் எதுவோ என்று இருக்கிறது. அது என்ன என்றால் அது ஒரு மனிதனுடைய நல்ல செயல்களை எவைகளெல்லாம் கொண்டு வருகின்றனோ அதை குறித்து மாத்திரமே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் என்று அர்த்தமாகிறது. If it will bring praise to God, think on those things. எதுவெல்லாம் ஆண்டவருக்கு துதியை கொண்டு வருமோ அதை குறித்து எல்லாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். Those are the things that must dominate your thought life and your memory. இந்த விதமான சிந்தைகளே உங்களுடைய சிந்தையையும் உங்களுடைய ஞாபகத்தையும் மேற்கொள்ளட்டும். That's the confidence Paul has that makes him declare in verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. இதனால் தான் 9ஆம் வசனத்தை அவர் மிகவும் நிச்சயமாக உறுதியாக எழுத அவருக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தது. அவர் சொன்னார், என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளையோ அவைகளையே சிந்தியுங்கள், அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பார். Remember, if you will only learn from my life, Paul is saying, பவுல் சொல்கிறார், என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால் the God of peace will be with you. தேவன் சமாதானத்தின் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார். What is happening right now in the world is a loss of peace of mind. இந்த நாட்களிலே உலகத்திலே என்ன சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது? சமாதான கேடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. There's a loss of peace all over the world because of all the things that they're seeing happening around them. அவர்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை காணும்போது ஜனங்கள் தங்களுக்குள்ளே சமாதானத்தை இழந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சூழல் காணப்படுகிறது. And people, because they lose their peace, do crazy things. இன்றைக்கு ஜனங்கள் தங்களுக்குள்ளே சமாதானத்தை இழந்தபடினால் சில பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Some of them commit suicide. Some of them commit brutality against others. And some of them simply despair because of loss of peace. அவர்களுக்குள்ளே சமாதானம் இல்லாதபடினாலே அவர்கள் தங்களை தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள், அல்லது சிலர் மற்றவர்களை மிக கொடூரமாக நடத்துகிறார்கள். இப்படியாக மிகவும் மனச்சோர்வினாலே என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை ஜனங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Loss of peace with God creates loss of peace with men. மனிதன் தேவனோடு கூட சமாதானம் இல்லாது இருப்பானால் அவன் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களோடு கூட சமாதானம் இல்லாது இருப்பான். And the newspapers and the media is filled with reports of people who are doing gruesome things against fellow people simply because they don't have the peace of God in their heart and they don't have any peace with fellow human beings. அவர்கள் தேவனோடு கூட சமாதானம் பெற்றவர்களாக இல்லாதபடினாலே தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களோடும் சமாதானம் உள்ளவர்களாக இல்லாதிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை தான் இன்றைக்கு செய்தித்தாள்களும் மீடியாவும் சுமந்து வருகிறதாக நாம் காண்கிறோம். That's why the picture you see nearly every day in the world is a pathetic picture. இதனால் தான் உலகத்திலே நாம் பார்க்கிற காட்சிகள் மிகவும் மிகவும் மோசமானதாக சோகமானவைகளாக காணப்படுகிறது. It's a pathetic picture. அவைகள் மிகவும் மிகவும் துர்ச்சனமான அந்த படங்களை காட்டுகிறது. And people despair when they see it.
இதை பார்க்கும்போது ஜனங்கள் மிகவும் சோர்ந்து போகிறார்கள். They ask themselves this question, what is happening? What is happening? We don't know what is happening in this world. இந்த உலகத்திலே என்ன நடக்கிறது என்று ஐயா எனக்கு தெரியவில்லை, என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லியதாக அவர்கள் பேச ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். Remember, God doesn't want the Christian believer to ask what is happening. He wants you to know what is happening. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் அவர்கள் என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லியதாக பேசக்கூடாது, அவர்கள் என்ன சம்பவிக்கிறது என்பதை அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக தேவன் உங்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். You must know what is happening. உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ன நடக்கிறது என்பது. You must know why certain things are happening. இந்த செயல்பாடுகள் ஏன் நடக்கிறது சம்பவிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். Why are people committing suicide? ஏன் ஜனங்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? Why are people despairing when they hear of different kinds of evil things being done to small little children? சிறு பிள்ளைகளுக்கு மிக கொடுமையான செயல்கள் செய்யப்படும் போது ஏன் ஜனங்கள் சோர்வுற்றிருக்கிறார்கள், சோகமடைகிறார்கள் என்று சொல்லியதாக நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். Why are human beings who are made in the image of God behaving like animals and dealing with other people so wickedly? தேவனுடைய சாயலிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனுஷன் அவன் மிக கொடூரமாக ஒரு மிருகத்தை போல தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சக ஜனங்களோடு கூட ஏன் இவ்வளவு கொடூரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். You must know the answer. உங்களுக்கு பதில் தெரிந்திருக்க வேண்டும். The answer is found in the Bible. இதற்குரிய பதில் இந்த நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதாகமத்திலே இருக்கிறது. When a man lacks the peace of God in his spirit and in his mind, he is going to behave animal like. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஆவியிலே தன்னுடைய சிந்தையிலே எந்த நாளிலே தேவ சமாதானமற்றவனாக இருக்கிறானோ அவன் அந்த வேளையிலே மிருகத்தை போல நடந்து கொள்ளத்தான் ஆரம்பிப்பான். Because he doesn't have peace with God, he will not have peace with men. ஏனென்றால் அவனுக்கு தேவனோடு கூட சமாதானம் இல்லை, அதனாலே அவன் மனுஷரோடும் கூட சமாதானமாய் இருக்க முடியாது. And that's when you see and you hear of unclean things being done. அசுத்தமான செயல்கள் செய்யப்படுவதை பார்க்கும் போதும் கேட்கும் போதும் அப்படியாகும். Men don't think twice about robbing others of their lives. மற்றவர்களின் உயிரை பறிக்கும் முன் அவர்கள் ஒன்றுக்கு 2 முறை யோசிப்பது இல்லை. You see people cheating people all because there is a lack of peace with God, so they have no peace with other men. அவர்களுக்கு தேவனோடு கூட சமாதானம் இல்லாதபடினாலே மனுஷர்களோடு கூட சமாதானம் இல்லாதபடினாலே ஒருவர் மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதை இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Some are walking in self righteousness because they don't know how the peace of God operates. அவர்களுக்குள்ளே சுய நீதியினாலே நிரம்பி அதிலே வழி நடந்து கொண்டு அவர்கள் தேவனுடைய சமாதானம் என்ன என்பதையும் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். They think to be a righteous person is to live a lonely life and behave like the touch me not plant. இந்த ஒரு தொட்டாச்சுருங்கி போல அவர்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு தங்களையே அவர்கள் நீதிமான்கள் என்று கொண்டு நினைத்துக் கொண்டு அவர்கள் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சிலர் வாழ ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். They think it is to despise others and to talk low of others every day. அவர்கள் அனுதினமும் செய்வதெல்லாம் மற்றவர்களை அவமதிப்பாக பேசி மற்றவர்களை தரக்குறைவாக பேசுவதே அவருடைய வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டிருப்பதாக இருப்பார்கள். All this is happening because they lack peace with God. இவைகள் எல்லாம் சம்பவிப்பதனுடைய ஒரே காரணம் அவர்கள் தேவனோடு கூட சமாதானமாய் இல்லை என்பதே. The God of peace is not dominating their thought life and their action life. சமாதானத்தின் தேவன் அவருடைய சிந்தையையும் அவருடைய செயலையும் மேலோங்கி இருக்கவில்லை என்பதே இதனுடைய உண்மையான காரணம். So very easily they are able to hurt somebody. இதனால் அவர்கள் மற்றவர்களை மிக லகுவாக அவர்கள் துன்பப்படுத்தி விடுகிறார்கள். They can hurt people with words, they can hurt people with actions, and they justify it by thinking, well, the other person is a sinner. அவர்கள் மற்றவர்களை வார்த்தையினாலும் செயல்களினாலும் அவர்கள் துன்புறுத்திவிட்டு அவர்கள் சொல்லுவார்கள் மற்றவன் அவன் பாவி என்று சொல்லியதாக தங்களுக்குள்ளே அதற்கு காரணம் கற்பித்துக் கொள்ளுவார்கள். Remember, that's what they were doing to Zacchaeus. இதைத்தான் அந்த நாளிலே சகையுவுக்கு மற்றவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That's what we read from Luke's Gospel chapter 19. இதை குறித்து தான் நாம் லூக்கா 19ஆம் அதிகாரத்திலே
நாம் வாசித்து கற்றுக்கொண்டோம். Luke's gospel is really Luke's good news message. லூக்கா நற்செய்தி புத்தகம் என்றால் அது நல்ல செய்தியை சுமந்து வரக்கூடிய ஒரு புத்தகம் என்று சொல்லியதாக லூக்கா புத்தகம் இருக்கிறது. In chapter 19, Luke is telling us about the good news that happened to a man called Zacchaeus, whom Jesus transformed. இயேசு கிறிஸ்து மறுரூபப்படுத்தின சக்கேயு என்னும் ஒரு மனிதனுடைய ஒரு வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் நல்ல செய்தியை லூக்காவின் புத்தகத்திலே நன்மையான செய்தியாக லூக்கா பதித்து வைத்திருக்கிறார். How could Jesus transform a man who was living with a stigma, a tax collector, a man who was known to being unjust in the way he took taxes for the Roman government? How could he do it just like that? ரோம அரசாங்கத்திற்காக அநீதியாக வரி வசூலித்து வந்தவன், அநீதியான ஆயக்காரன் என்ற கரையுடன் வாழ்ந்து வந்த அந்த மனிதனின் வாழ்க்கையை இயேசு ஒரு நொடியில் மறுரூபப்படுத்தி எப்படி மாற்றினார் என்பதை பாருங்கள். How did Jesus accomplish such an unthinkable event in this man's life? நம்மாலே சிந்தித்து பார்க்கவே முடியாதபடியாதான ஒரு பெரிதான ஒரு நிகழ்வினை எப்படியாக கிறிஸ்து இயேசு அந்த நாளிலே நிறைவேற்றினார் என்று சொல்லியதாக நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். The answer is so simple. இதற்குரிய பதில் மிக எளிதானது ஐயா. Jesus, as the Son of Man, was walking with peace with God. இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரனாக தேவாதி தேவனோடு கூட சமாதானம் பெற்றவராக சுற்றி வந்தார், வாழ்ந்து வந்தார் என்பதே இதன் காரணம். The God of peace dominated his thoughts. அவருடைய சிந்தையிலே முழுவதும் மேலோங்கி இருந்தது சமாதானத்தின் தேவன் அவருடைய சிந்தைகள். Because he was walking with peace with God, he could say the Son of Man and address himself also as the Son of God. அவர் தேவனுடன் சமாதானத்துடன் நடந்து வந்தபடியால் தன்னை மனுஷகுமாரன் என்றும் தேவனுடைய மைந்தன் என்றும் உரிமையாக சொல்ல முடிந்தது. He could declare about himself and call himself the Son of Man as well as the Son of God. அவர் தன்னை மனுஷகுமாரன் என்றும் தேவனுடைய குமாரன் மைந்தன் என்றும் சொல்லியதாக தன்னை குறித்து அவர் தைரியமாக சொல்ல முடிந்தது. What was on his thought? அவருடைய சிந்தையிலே நிறைந்திருந்ததுதான் என்ன? The thoughts of Jesus was filled with sonship. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தையிலே முழுவதும் நிறைந்திருந்தது நான் குமாரன் என்னும் குமாரத்துவம். Sonship dominated his thoughts. அவருடைய சிந்தையிலே முழுவதும் தான் குமாரன் என்பதாக அறிந்திருந்த அந்த குமாரத்துவமே நிறைந்திருந்தது. His thoughts were not filled with sin. His thoughts were filled with sonship. அவருடைய சிந்தையிலே எந்த விதமான பாவமான எண்ணமும் சிந்தையும் இல்லை. அவர்களே நிறைந்தது எல்லாம் குமாரத்துவம், குமாரன் என்ற சிந்தையே. That's why whomever he met, he restored them back to sonship. அதனால் தான் அவர் யாரையெல்லாம் சந்தித்தாரோ அவர்களும் குமாரர் என்று அறிந்து கொள்ள முடியாத அவர்களை திரும்ப அந்த புதிய அந்த இடத்திற்கு அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தார். That's why in Luke's Gospel chapter 19 he said Zacchaeus is a son, he is not a sinner. ஆகவேதான் ஆபிரகாம் உடைய குமாரன் சக்கேயு என்று அவர் சொல்ல முடிந்தது பாவி என்றதாக அல்ல என்று சொல்லியதாக அவர் 19ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறார். That's why when he healed the woman who was bent over for 18 years, he called her a daughter of Abraham. இதனால் தான் கூனியாக 18 வருடங்கள் கழித்தவளை பார்த்து இவள் ஆபிரகாமின் குமாரத்தியாக மகளாக இருக்கிறாளே என்று சொல்லியதாக அவரால் அழைக்க முடிந்தது. The same thing he wants to do right now for you, my friends. எனக்கு அருமையானவர்களே, உங்களுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் இதைத்தான் செய்யும்படியாக தேவன் எதிர்பார்க்கிறார், விரும்புகிறார். I'm going to pray for you right now, but before that I want you to know the mind of God regarding you is that God looks at you as a right candidate to be called his son and his daughter. என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் என்று அழைக்க தகுதி பெற்றவர்கள் நீங்கள் என்பது அவருடைய சிந்தையில் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் முதலிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை நீங்கள் அறிந்து கொண்ட பிறகு நான் உங்களை ஜெபத்திலே உங்களுக்காக விண்ணப்பிக்க இருக்கிறேன். Remember, Jesus' thoughts are filled with sonship. இயேசுவின் சிந்தையிலே முழுவதும்
குமாரத்துவம் நிறைந்திருந்தது. You can write that down and make a note of this in your notes, that the mind of God is always concerned with restoration of people back to the family of God. தேவனுடைய குடும்பத்திற்குள்ளே மக்களை திரும்ப கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சிந்தையிலே இருக்கக்கூடியது. இந்த குமாரத்துவம் அல்லது குமாரன் என்கிற சிந்தையே அவருடைய சிந்தையிலே மேலோங்கி நிற்கக்கூடியது என்பதை உங்கள் குறிப்பு புத்தகத்திலே தயவுசெய்து எழுதிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியதாக நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். No wonder Jesus didn't have to sit and tell Zacchaeus, this and this and this and this is your sins. He didn't have to talk to him about sin. The moment he even met Zacchaeus felt, these are the things that don't need to be in my life any longer, Jesus, and I am going to make amends because I need you more than anything else. அங்கே சகேயுனுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் இப்படியாக பேசியிருக்கலாம். இது 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 எல்லாம் உன்னுடைய பாவம் என்று சொல்லியதாக அவர் சொல்லி காட்டியிருக்கலாம். ஆனால் அப்படியாக இல்லாதிருந்த போதிலும் சகேயு கீழே இறங்கி வா என்று சொன்ன அவர் வந்த உடனே, ஆண்டவரே இந்த தவறுகள் எல்லாம் இனி எனக்கு தேவையில்லை, நீர் தேவனுடைய குமாரன், நீர் ஒருவர் மாத்திரமே எனக்கு போதும் என்று சொல்லியதாக அவர் அழைத்து பெற்றுக்கொண்டதை பார்க்கிறோம். Here is Zacchaeus. He doesn't want anything of his past any longer. He is ready to make amends. He is ready to change. And all that he wants now is the presence of Jesus, a man at peace with God and at peace with men. இங்கே நாம் காணும் சகையு, எனது கடந்த காலத்தில் இருந்து எதுவும் வேண்டாம், நான் எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய ஆயத்தம். அவருடைய இப்போதைய தேவையெல்லாம் தேவனுடன் சமாதானமும் மனுஷருடன் சமாதானமும் பெற்று இருந்த இயேசு என்னும் மனிதரின் பிரசன்னத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதே. All that he wanted was Jesus, a man who was at peace with God and at peace with men. அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒருவர், இயேசு கிறிஸ்து. இயேசு கிறிஸ்து தேவனோடு சமாதானம் பெற்றவராக இருந்தார், மனுஷர்களோடும் சமாதானம் கொண்டிருந்தார். இவர் ஒருவர் மாத்திரமே எனக்கு போதும் என்று ஏற்றுக்கொண்டார். That's what he will do for you also this very moment, my friend. இந்த வேளையிலே நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளும்போது உங்களுக்கும் இதைத்தான் தேவன் செய்யும்படியாக விரும்புகிறார். Don't think you are above ever having God come into your life and do a special thing in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து ஒரு விசேஷமானவற்றை செய்வதற்கு மேலான ஒரு இடத்திலே இருக்கிறேன், எனக்கு செய்ய முடியாது என்பதாக நீங்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். Every one of us needs a special touch from God nearly every day. நாம் யாராக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விசேஷ தொடுதலை தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். That's why we read the Bible, that's why we praise God, that's why we pray to God, and that's why we listen to the preaching of God's word. இதனால் தான் தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கும் போது படும்போது அதை கேட்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், வேத வசனத்தை வாசிக்கிறோம், தேவனை துதிக்கிறோம். Hallelujah. Let's bow our heads in prayer, please. நாம் ஜெபிக்கும்படியாக நம் தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Father, in the mighty name of Jesus, I thank you because your word has gone forth to transform lives. ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை மறுரூபப்படுத்தும்படியாக உம்முடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தை, ஜீவ வார்த்தை இந்த வேளையிலே ஜனங்களிடத்திலே சென்றிருக்கிறபடியாலே உமக்கு நன்றி அப்பா. There is no God like you. உம்மை போல ஒரு தேவன் இல்லை அப்பா. Glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders every day in the lives of your people. பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும் துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுதினமும் அற்புதம் செய்கிறவர் நீர். We thank you because your name is holy. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தம் என்று இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி. We thank you because your name is righteous. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் நீதி என்று இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி அப்பா. We thank you because your name is healing and health, O Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் சுகம், தெய்வீக சுகம், ஆரோக்கியம் என்று இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We thank you because your name is restoration. எங்களுக்குரியவைகளை மீட்டு தருபவர் என்பது உமது நாமம், அதனால் நன்றி சொல்கிறோம். We thank you because your name is redemption. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் மீட்பு என்று இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We thank you because your name is
restoration, O Lord. ஆண்டவரே எங்களை திரும்ப ஆண்டவரே இருக்க வேண்டிய இடத்திற்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துபவர் நீர் என்று இருக்கிறபடினாலே We thank you because your name is more than sufficient. உம்முடைய நாமம் போதுமானதை காட்டிலும் அதிகமானவர் என்று இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி அப்பா. We know that miracles are happening in your children's lives who have turned their entire life to you this very moment by faith. ஆண்டவரே விசுவாசத்திலே இந்த வேளையிலே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே திரும்பின ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடந்து வருகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. I thank you because in the spirit realm miracles are happening. ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே அற்புதங்கள் நடந்து வருகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We thank you because those miracles are real, O Lord. ஆண்டவரே நடைபெறும் அற்புதங்கள் மெய்யானவை என்பதை நாங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். We thank you because those miracles will last till Jesus comes for these loved ones. ஆண்டவரே இந்த அருமையானவர்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வரும் வரைக்கும் இந்த அற்புதங்கள் நிலைத்திருக்கும் என்பதையும் அறிந்திருக்கிறேன். We pray for the church. We pray that your blessing will abide in the lives of every single individual, O Lord. ஆண்டவரே சபைக்காகவும் அதே வேளையில் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தனிநபருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் இந்த வேளையிலே உம்மிடத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். May there be works of righteousness established in the lives and the homes of these loved ones. எனக்கு அருமையானவர்களிலும் அவர்கள் இல்லங்களிலும் நீதியின் செயல்கள் நிலைப்படுவதாக. May there be wonderful things that will accompany Christ Chapel Chennai as we move into the 24th year of blessing. ஆண்டவரே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட 24ஆம் வருடத்திற்குள்ளாக கிரைஸ்ட் சாப்பல் சென்னை கடந்து செல்லும் இந்த வேளையிலே எங்கள் சபை மக்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நிறைவேறுவதாக. Cover every family, every individual under the precious blood of Jesus. ஆண்டவரே இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற திரு ரத்தத்தினாலே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஒவ்வொரு தனி நபரையும் நீர் மூடி பாதுகாத்தருளு. Let nobody feel left out, O Lord. ஆண்டவரே ஒருவரும் கூட நான் தனித்து விடப்பட்டேன் என்று சொல்லியதாக சிந்திக்க கூடாது, அவர்கள் விடப்பட கூடாது அப்பா. Let nobody feel I am cut away from people. ஆண்டவரே மற்றவர்களிடத்தில் நாங்கள் பிரிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஒருவரும் கூட இருக்க கூடாது அப்பா. May the covenant of your peace dominate your children's lives. உம்முடைய ஜனத்தினுடைய சிந்தையிலே உம்முடைய சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை மாத்திரமே மேலோங்கி நிற்கட்டும். Just like we read in Isaiah chapter 54, may the covenant of your peace dominate your children's lives. ஆண்டவரே நாங்கள் ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறது போல ஆண்டவரே சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை மாத்திரமே உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய சிந்தையிலே மேலோங்கி நிற்கட்டும். We give you all the glory. ஆண்டவரே உமக்கே சகல மகிமையையும் நாங்கள் செலுத்துகிறோம். Because we know you will do according to how we have spoken in your ears. உம்முடைய செவிகளில் நாங்கள் என்ன பேசி இருக்கிறோமோ அதன்படி நீர் செய்வீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினாலே அப்பா. Just like we have spoken in your ears, you will do, O Lord. உம்முடைய செவிகளில் நாங்கள் என்ன பேசி இருக்கிறோமோ அதன்படி நீர் செய்வீர் அப்பா. We give you all the glory. உமக்கே எல்லா மகிமையும் நாங்கள் கொடுக்கிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Amen. ஆமென். Hallelujah. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. My friends, this has been a great blessing to come to you with God's word this morning. இந்த காலை வேளையிலே
தேவனுடைய வார்த்தை சுமந்தவனாக உங்கள் மத்தியிலே நீங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய சிலாக்கியம் என்று சொல்கிறேன் எனக்கு அருமையானவர்களே. What a privilege it is to bring God's word to you. உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவது என்பது எவ்வளவு பெரிய சிலாக்கியம் என்று சொல்லி நான் அறிவேன். How blessed it is to know that miracles have already begun happening right now, just like we read in Mark's Gospel chapter 16 and verse 20. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல அற்புதங்கள் ஏற்கனவே சம்பவிக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்பதை அறியும்போது நான் மிகவும் மகிழ்வு கொள்கிறேன். Wherever the apostles went, the disciples went and preached the word, immediately God began to confirm the word with signs and wonders. எந்த இடத்திலெல்லாம் சென்று அப்போஸ்தலர்களும் சீஷர்களும் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்தார்களோ அந்த இடத்திலெல்லாம் அந்த வார்த்தைகளை அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் தேவன் தாமே உறுதி செய்து வந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். It's no different, my friend, today. இன்றைக்கும் அது நிச்சயமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Because the Bible tells us that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. ஏனென்றால் வேதாகம் நமக்கு திட்டவட்டமாக சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். Expect great things. ஆகவே பிரதான காரியங்களை தேவனிடத்திலிருந்து எதிர்பாருங்கள். From God always. எல்லா வேளையிலும் தேவனிடத்திலிருந்து எதிர்பாருங்கள். God bless you. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా 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 స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్తుతించెదము. సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్తుతించెదము. అలసాంద్రములను దాటించిన ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము. అలసాంద్రములను దాటించిన ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.